खबर फरीदाबाद तो है जो रोंगटे खड़े कर देवेगी, जिथे एक कुड़ी झूठी अणख दी पेट चढ़ गई ते इल्जाम भी उसके अपने पिता ते ही लगे ने जो पुलिस च सब इंस्पैक्टर दे अहुदे ते तैनात है। इल्जामां मुताबक जिसने पहला अपनी ही धी दा कतल किया ते फिर बिना पोस्टमार्टम दे धी दा अंतिम संस्कार भी कर दिता। झूठी अणख ने लई एक होर जान, पिता ही बनिया धी दा कातल। लव मैरिज बनी कतल दी वजह। तस्वीरां दे विच नजर आ रहा यह जोड़ा, मुंडे दा नाम सागर ते कुड़ी दा नाम है कोमल। यह तस्वीरां 8 फरवरी 2021 दियां ने। इन्हां तस्वीरां च खुशी दा माहौल नजर आ रहा है। जोड़ा विआह दे बंधन दे विच बज रहा है, हिंदू रीति रिवाजां नूं निभाया जा रहा है। पूरा मामला फरीदाबाद है ते हुण तुहानूं इन्हां तस्वीरां पिछे दी खौफनाक दास्तान भी दस दिंदे हां। तस्वीरां दा अंजाम बहुत खौफनाक है, बहुत दर्दनाक है। यह विआही कोमल नाम दी कुड़ी दी मौत दी वजह बन गया। कोमल झूठी अणख दी पेट चढ़ गई, पर जिस वालों इस खौफनाक वारदात नूं अंजाम दिता गया उसनूं सुण के तुहाडे भी रोंगटे खड़े हो जाणगे ते इल्जाम भी कोमल दे पिता ते उसदे परिवार ते ही लगे ने। वो मुलजम पिता जो हरियाणा पुलिस दे विच सब इंस्पैक्टर दे अहुदे ते तैनात है ते इल्जाम ने कि पिता नूं बेटी वालों करवाई लव मैरिज नागवार गुजरी ते बेरहमी दे नाल अपनी धी दी हत्या कर दित्ती ते फिर गुनाह नूं लुकाउण दे लई जल्दी दे विच संस्कार भी कर दित्ता। हम मौजूद हैं पलवल के सेहराला गांव में, जहां पर कोमल को हत्या के बाद यहां पर दाह संस्कार के लिए लिया गया था। सुबह सुबह 18 तारीख को डेड बॉडी यहां पर लाई गई थी। गांव के लोग भी दाह संस्कार के लिए यहां पर शमशान घाट पहुंचे। गांव के लोगों को बताया गया कि उसकी अटैक आने से मौत हुई है। आनंद फानंद में लगभग 9:30 बजे के करीब यहाँ पर दाह संस्कार कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये डेड बॉडी की जो राख है, दाह संस्कार के बाद यहाँ से पुलिस भी यहाँ पर 2 दिन तक रही थी और डेड बॉडी से जो कुछ नमूने पलवल पुलिस और फरीदाबाद पुलिस यहाँ से लेके गई है। कोमल दे पति ते उसदे परिवार ने पूरी दास्तान बयान की है, जिन्होंने सीधे तौर पर कोमल दे परिवार ते झूठी अणख दी खातर कोमल दा कतल करने दे इल्जाम लगाए ने। जिन्हां मुताबिक उन्हां नूं कोमल दी सहेली ने फोन करके दस्सिया कि कोमल दी हत्या कर दित्ती गई है ते पोस्टमार्टम दे बिना ही उसका संस्कार कर दिता गया। जदों मौके ते पहुंचे तो उन्हां नूं यह जवाब मिलिया कि कोमल दी मौत हार्ट अटैक कारण हुई है। उसके घर वालों ने आए और उन्होंने बोला कि हम तुम दोनों की शादी सामाजिक तौर तरीके से कराना चाहते हैं और इसके बाद उन्होंने इसके बाद उन्होंने कोमल पर दूसरी शादी के लिए दबाव बनाना शुरू किया। उसके साथ कुछ किया जिसकी मेरी उससे बात हुई कि उसके चाचा, पापा और उसकी दादी वो तीनों घर में थे और उन्होंने 17 मार्च की रात को उसकी हत्या कर दी। साहब बहुत बढ़िया मदद कर रहे हैं और हमें न्याय मिले। मैं सभी से अनुरोध करती हूँ प्रशासन से कि हमें न्याय मिले और बच्ची को ताकि कल और किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। वैसे बल्लवगढ़ में बहुत से हादसा हो रहे हैं, कोई किसी पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, पर फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर ध्यान दो। उधर दोवें मुलजम पुलिस दे शिकंजे विच आ गए ने। पुलिस ने कोमल दे पिता सोहन लाल ते उसदे चाचा शिव कुमार नूं गिरफ्तार कर लिया। दोवां नूं अदालत दे विच पेश किया गया ते अदालत ने मुलजमां नूं 1 दिन दे रिमांड ते भेज दित्ता है। मीडिया वालों मुलजम पिता सोहन लाल ते सवालों की झड़ी लगाई गई, पर मुलजम कुछ भी बोलने तो बचता नजर आया। दोनों को तो उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए रिफ्यूज कर दिया और दोनों अपने घर चले गए और 15-3 तारीख को उनकी शादी डिसाइड हुई। 19/2 को उन्होंने अपनी सगाई भी कर ली। तो उसके बाद 18 तारीख को कल उन्होंने एप्लीकेशन दी है सागर ने कि उसके पास फ़ोन आया उसकी सहेली का कि भी कोमल ने सुसाइड कर लिया। अणख की खातर कतल का एक कोई पहला मामला नहीं है। इस तो पहला भी कई धीआं ते पुत्त इस दी पेट चढ़ चुके हैं ते अजिहे मामले मानसिकता ते सवाल खड़े करते हैं, सोचने लिए मजबूर करते हैं कि कोई इस हद तक भी पहुंच सकता है।
ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਤੇ ਪਲਵਲ ਤੋਂ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੇहद ਖੌਫਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਧੂ ਕੇ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਗੱਡੀ ਸੜ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖੋ, ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮਖੋਰ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਆਤੰਕ ਮਚਾਇਆ। ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਦਿੜਬਾ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਚੈਚੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈਚੇ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਫਾਕਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਖਾਕ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਕਾਲਾ। ਕੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਸ ਦਿਮਾਗੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਤੋੜ ਫੋੜ ਕਰੀਏ ਜੀ ਉਹਨੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੁੱਟਣ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ, ਵੀ ਕੁੱਟੀਏ ਮਾਰੀਏ। ਗੇਟ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੰਧਾ ਟੱਪ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਨਾਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤੇਲ ਸੀਗਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਪਿੱਪੀ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ। ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਉਧਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਜੁਰਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਲਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਤੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਸੀ ਡਰਿੰਕ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਡਰਿੰਕ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ, ਭੜਕ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਭੜਕਾਤੇ ਵੀ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਜਾ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮੇੜ। ਸਰ ਤੇਲ ਦੀ ਪੀਪੀ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭਤੀਜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਚੈਚੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਕੌੜੀਆਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਲੌਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਪੂਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਰਾਬੀ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਹੋਇਆ। ਬਦਮਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੇਸਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸਨ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀਆਂ, ਡੰਡੇ
ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਖੂਨ ਸਵਾਰ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਆਤੰਕ ਮਚਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੂਬ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੋੜੇ ਚਾਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਕੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਤਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ? 10-12 ਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ, ਡੰਡੇ ਡੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਤਿੰਨ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਿਲਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਰੀਬ 10-10:30 ਵਜੇ 30-35 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਨ ਸੀ ਬੇਰੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵੀ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੱਸੀ। ਔਰ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਸੀ 8-10 ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਘਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਜੀ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ ਜੀ। SHO ਸਾਹਿਬ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਬਾਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ? ਬੇਸਬਾਲ ਸੀ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸੀ, ਕਾਪੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੇ SHO ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁਲਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 112 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿ ਦੇਸਰਾਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਟੇਲਰ ਵਾਈਟਰ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜੂਨੀਅਰ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਟੇਲਰ ਸੀਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ 10-12 ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਡਾਂਗਾ ਛੋਟੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤਾਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਆਏ ਮੌਕੇ ਤੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਆ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਡਰਦੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਅਚਾਨਕ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ 22 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਵਿਕਰਮ ਆਪਣਾ ਦਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਨਪੁਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਖੂਨੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਬਣ ਗਏ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਖਾਨਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰਮ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਿਕਰਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਵਿਕਰਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਸੀਨੇ ਛੁੱਟਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। मेरा दोस्त का लड़का है, खानपुर कला से पहलवान था और गेम में अच्छा चल रहा था। इसके मुकाबले मोर भी कई बच्चे थे जो सीनियर थे, तो अब की बार उनसे इसका कंपटीशन हो रहा था। तो काशनी का लड़का था एक, जिसने इसको गोली मारी है। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾबिक ਵਿਕਰਮ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਨਾਮਜ਼ਦ ਲੋਕਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। जो भी अब तफ्तीश में चलेगा 5-6 लड़कियां लिखवा रखे हैं उसमें FIR में, बाकी मैन 3 हैं, बाकी 2 हैं कि भी उसमें 2-3 अन्य हैं, उनका भी खुलासा होगा जब फर्द इंसाफ जो लिखा जाए तफ्तीश में क्या सच्चाई होगी। उर्फ पदम के बयान पर कार्रवाई हुई, पर्चा होया। खैर इस कत्ल के पिछे असल वजह की है, इस वारदात के विच किहड़े-किहड़े पहलवान शामिल ने, ये सब जांच के बाद ही साफ होगा। दादरी तो प्रदीप, न्यूज़ 18 पंजाब। सिरसा ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਵਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਰਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर देती है। एक छोटी सी 10 साल की लड़की उसके साथ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੋ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਹੱਥ ਹੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੱਪਲਾਂ, ਕਸੁੰਨ, ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸਨ, ਮਾਸੂਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੈਲਾ ਫੁਸਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਘਿਨਾਉਣੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਰਿੰਦਾ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ ਲੜਕੀ के पास बलात्कार होया। वारदात हुई जी, कोई लड़के सरसों ਵੱਢਣ ਗਏ ਸੀ ਤੇ मैं आप मसानी गया ਸੀ मोटरसाइकिल ਲੈਣ ਨੂੰ ਤੇ लड़की मेरी 7 साल की कल्ली करे ਸੀ। वो दुध ਲੈਣ ਆਇਆ करे ਤੇ उसने अंदर ਦੇ अंदर ही कुड़ी रख ली। उधर शिकायत पुलिस को पहुंच चुकी है। पुलिस ने पीड़ित बच्ची के बयानों के आधार पर मुलजम खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारे पास कल रात को एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल सिरसा से एक रुका आया और उस रुके को लेकर जो लड़की मुद्दइया के जो पीड़ित है उसके बयान लिए गए हैं और उन बयान दर्ज लेकर उस पर FIR दर्ज की जा चुकी है और अभी ये केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है और जैसे भी बाद अनुसंधान जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में नियमानुसार लाई जा रही है। इस दरिंदगी की घटना ने एक बार फिर कानून व्यवस्था ते सवाल खड़े किए ने ते सवाल पैदा होंदा है कि आखिर कदों तक मासूम बच्चियां दरिंदगी दियां शिकार होणगियां, सूबे च बच्चियां कदों तक सुरक्षित महसूस करनगियां। सिरसा तो नकुल जसूजा, न्यूज़ 18 पंजाब। खबर जो मुद्दा बने साडी इस खास पेशकश च फिलहाल इन्ना ही। मैनूं दो इजाजत, धन्यवाद।